18 ਦੀ ਖਬਰ ਤੇ ਲੱਗੀ ਮੋਹਰ। ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਅੱਜ ਜੇਲ੍ਹ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ ਰਿਹਾ। ਮਿਸਿਸ ਸਿੱਧੂ ਦਾ ਭੜਕਿਆ ਗੁੱਸਾ, ਬੋਲੇ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਰਿਹਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸਰਕਾਰ। देश मना रहा है 74वां गणतंत्र दिवस। कर्तव्य पथ ते राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू लहराउणगे तिरंगा, परेड तो लैणगे सलामी। मिस्र दे राष्ट्रपति होणगे गणतंत्र दिवस के मुख मेहमान। कर्तव्य पथ ते नहीं दिखेगी पंजाब दी झाकी। सीएम मान बोले पंजाब नूं जगह ना दे के केंद्र सरकार ने कीता पंजाबियों दा अपमान। बीजेपी दा पलटवार, सियासत कर रही पंजाब सरकार। गणतंत्र दिहाड़े ते मुख्यमंत्री बठिंडा दे विच लहराउणगे तिरंगा। जलंधर दे विच राज्यपाल बंडारी लाल परेड तो लैणगे सलामी। वख-वख जिलिਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੰਤਰੀ अदा करनगे झंडा लहराउण ਦੀ रस्म। गणतंत्र दिवस ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੈੱਡ ਅਲਰਟ ਜਾਰੀ। ਸਾਰੇ ਬਾਰਡਰ ਸੀਲ, ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਧੂ ਪੁਲਿਸ ਬਲ ਤੈਨਾਤ। दिन पुलिस अफसरां दे समय पंजाब के कुल 18 पुलिस कर्मियों को मिलेगा राष्ट्रपति सम्मान। 15 अधिकारियों को पंजाब सरकार देगी पुलिस मैडल। गणराज दिहाड़े मौके केंद्र सरकार के वालों पद्म पुरस्कारों का ऐलान। पंजाब के डॉक्टर रतन सिंह जग्गी को मिलेगा पद्मश्री। लिटरेचर ते एजुकेशन के खेत्र के योगदान के लिए मिलेगा सम्मान। बंदी सिखां दी रिहाई दे लई कौमी इंसाफ मोर्चा अज दिखाएगा ताकत। मोहाली दे विच करनगे करीब 18 किलोमीटर लंबा मार्च। 32 किसान जथेबंदियां भी होणगियां शामिल। अज किसान संगठन भी करनगे शक्ति प्रदर्शन। हरियाणा दे जींद दे विच वड्डी रैली। शहर शहर ट्रैक्टर मार्च भी करनगे किसान। फरीदाबाद दे विच बजरंग दल दे वल्लों पठान मूवी दा विरोध। चल रहे शो रुकवाए। सिनेमा दे विच कीती भंनतोड़। मूवी देख रहे लोकां नूं भी सिनेमा तो कड्ढिया बाहर। पंजाब स्कूल सिक्ख्या बोर्ड दियां क्लासां दे लई डेटशीट कीती जारी। 10वीं दे पेपर 24 मार्च तो 12वीं दे 20 फरवरी तो शुरू। 27 फरवरी तो 5वीं ते 25 फरवरी तो 8वीं दे इम्तिहान। पंजाब के कई इलाकों के विच अज फिर छाई धुंध। अज मीह की संभावना नहीं। 2 दिन बाद फिर बदलेगा मौसम। सत श्री अकाल। न्यूज़ 18 पंजाब हरियाणा देख रहे सारे दर्शकों का स्वागत है। मैं तुहाडे नाल खुशबू संधू। तो सब तो पहला सारे दर्शकों को गणतंत्र दिवस दी वधाइयां ते शुरुआत करांगे बुलेटिन दी सिद्धू दे नाल जुड़ी हुई बड़ी खबर तो। न्यूज़ 18 दी खबर ते मोहर लगी है। अज जेल तो रिहा नहीं होणगे नवजोत सिंह सिद्धू। इस वेले दी बड़ी खबर का जिक्र कर रहे हैं। रिहाई ना होण ते मिसिस सिद्धू भड़के ने, नवजोत कौर सिद्धू भड़के ने पंजाब सरकार ते उन्होंने निशाने साधे ने। उन्होंने कहना है कि जानबुझ के राहत नहीं दी गई। राहत ना दिते जाण दे उन्होंने इल्जाम लगाए ने कि जानबुझ के रिहा नहीं किया गया सिद्धू नूं। सरकार सिद्धू नूं रिहा नहीं करना चाहती। सीधे तौर पर यह चढ़दी सवेर जिहड़ा है उन्होंने ट्वीट किया है। नवजोत कौर सिद्धू ने ट्वीट किया है तो न्यूज़ 18 की खबर ते न्यूज़ 18 पंजाब की खबर ते मोहर लगी है। जिक्र हो गया दस दईए कि कल शाम ही असी दर्शकों नूं साफ कर दिता सी। टॉप सोर्सिस तो जिहड़े कोल साडे कोल जानकारी सी असी दस दिता सी न्यूज़ 18 पंजाब ने कि सिद्धू रिहा नहीं होणगे। बेशक उन्हां दे समर्थक उन्हां दा स्वागत कर रहे ने। बेशक तैयारियां खिंचियां हुईयां ने। बेशक क्या सराइयां चल रही ने, पर उसके बावजूद जिहड़ा है रिहाई नहीं हो रही है जानकारी दे दी थी। हालांकि उस तो पहला सस्पेंस सी ट्वीट किया है नवजोत कौर सिद्धू ने। नवजोत कौर सिद्धू ट्वीट दे विच लिखदे ने नवजोत सिंह सिद्धू खुंखार जानवर की कैटेगरी दे विच आउंदे ने। इसलिए सरकार नहीं चाहती कि उन्हां नूं 75वीं आज़ादी ते राहत मिले। इसलिए सारिआं नूं बेनती है कि सिद्धू तो दूर रहो। तो इस किस्म का इस तरीके का जिहड़ा ट्वीट है नवजोत कौर सिद्धू ने किया है और उसदे विच उन्होंने एक किस्म का तंज कसिया। एक तरह के नाल उन्होंने अपना गुस्सा जाहिर किया इस ट्वीट के जरिए कि क्यों सिद्धू नूं रिहा नहीं किया गया। 75वीं आज़ादी दे राहत मिले क्योंकि अमृत महोत्सव मनाया जा रहा आज़ादी 75वें आज़ादी का।
ਤਾਂ ਇਸ ਦੇ ਚੱਲਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕੁਝ ਕੈਦੀ ਰਿਹਾ ਹੋਣੇ ਸਨ, ਉਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚਰਚਾਵਾਂ ਦਾ ਬਾਜ਼ਾਰ ਗਰਮ ਸੀ ਕਿ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਇੱਕ ਚੰਗੇ ਕੈਦੀ ਸਨ, ਚੰਗੇ ਆਚਰਣ ਵਾਲੇ ਕੈਦੀ ਸਨ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਪੂਰੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਰੀਬ ਪਿਛਲੇ 3 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਚਰਚਾਵਾਂ ਦਾ ਬਾਜ਼ਾਰ ਗਰਮ ਸੀ, ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਰੀਬੀ ਨੇ, ਸਾਬਕਾ ਵਿਧਾਇਕ ਨੇ ਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜਾਂ ਹੋਰ ਕਰੀਬੀ ਹੋਣ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੀਡੀਆ ਸਲਾਹਕਾਰ ਡੱਲਾ ਸੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਡੱਲਾ, ਤਾਂ ਉਹ ਸਾਰੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਬਾਹਰ ਆਉਣਗੇ। ਉਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਤਿਆਰੀਆਂ ਵੀ ਕਰ ਲਈਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ, ਪਰ ਹੁਣ ਨਵਜੋਤ ਕੌਰ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਇਸ ਟਵੀਟ ਤੋਂ ਇਹ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਚਰਚਾਵਾਂ ਸਨ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਜੋ ਖਬਰ ਨਿਊਜ਼ 18 ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਆਪਣੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਈ ਸੀ ਟੌਪ ਸੋਰਸਿਸ ਤੋਂ, ਉਸ ਤੇ ਹੁਣ ਮੋਹਰ ਲੱਗੀ ਹੈ ਔਰ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੇ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਨਵਜੋਤ ਕੌਰ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਟਵੀਟ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਿਖਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਖੁੰਖਾਰ ਜਾਨਵਰ ਦੀ ਕੈਟੇਗਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਤੰਜ ਕੱਸਿਆ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਚੰਗੇ ਆਚਰਣ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਲਗਾਤਾਰ ਜ਼ਿਕਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇੱਕ ਚੰਗੇ ਆਚਰਣ ਦੇ ਉਹ ਕੈਦੀ ਰਹੇ ਨੇ, ਹਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਿਯਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਕਾਇਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਅਪਣਾਇਆ, ਉਸ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਇਹ ਸਾਫ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਟਵੀਟ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਮਨ ਭਾਰਦਵਾਜ ਮੇਰੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਫੋਨ ਲਾਈਨ ਤੇ ਨੇ। ਅਮਨ, ਕੀ ਕੁਝ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈ? ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਨਿਊਜ਼ 18 ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਖਬਰ ਤੇ ਮੋਹਰ ਲੱਗੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਚਰਚਾਵਾਂ ਸਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਕੱਲ ਸ਼ਾਮ ਹੀ ਅਸੀਂ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਸਿੱਧੂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਆਉਣਗੇ। ਕੀ ਕੁਝ ਜਾਣਕਾਰੀ? बिल्कुल गुरजोत, न्यूज़ 18 ने क्योंकि कल ही अपने दर्शकों को ये जानकारी जी है वो दे दी थी और साझा करदे दस्सिया भी सीगा कि तमाम चीज़ां ने जो सरकार के दरम्यान ने और कैबिनेट मीटिंग का इंतजार सीगा, जो पहला 1 तरीक नूं शेड्यूल सी, फिर वो 3 तरीक नूं होगी, यानी कि 26 तरीक तो पहला कैबिनेट की जिहड़ी मीटिंग है उसकी भी उम्मीद सी, क्योंकि कैबिनेट से फैसला लिता जाना हुंदा है और नाल ही जिहड़े सरकार के सोर्सिस ने उन्हां वल्लों भी ये जानकारी साझा की गई सी कि ये चर्चावां जरूर ने, लेकिन किसी तरीके की कोई रिहाई जिहड़ी है नवजोत सिंह सिद्धू की नहीं हो रही। और इस बाबत दूजे पासे जे कहिए तो नवजोत कौर सिद्धू होण, चाहे वो सिद्धू की टीम होवे, चाहे समर्थन च कुछ साबका विधायक या जिहड़े कांग्रेसी ने, उन्हां वल्लों इन्ना जरूर सीगा कि होर्डिंग लगाना, फिर एक रोड मैप तैयार किया गया, बोर्ड लगाए गए पटियाला, लुधियाना नाल दे एरिया च, तां वो इंतजार जरूर सीगा कि सिद्धू की रिहाई होएगी तो हर कोई उत्थे पहुंचेगा, इकट्ठ होएगा और नाल ही शक्ति प्रदर्शन के रूप च उसनूं वेख्या जा रहा सीगा। लेकिन रात दे इस आखिरी वेले तक पूरे 12 बजे तक इंतजार किया नवजोत कौर सिद्धू ने, और 12 बजे के करीब ही ये ट्वीट किया गया है कि सिद्धू फेरोशियस एनिमल ने, खुंखार जानवर ने, एक वायलेंट जानवर जिन्होंने कहने हैं, तो शायद इस करके सरकार जिहड़ी 75वीं आज़ादी का यह साल असीं मनान जा रहे हैं पूरा, तो इस आज़ादी दे जिहड़ी रिलीफ है वो शायद सरकार देना नहीं चाहती, इस करके सिद्धू नूं बाहर नहीं कढ़िया जा रहा और लोगों नूं अपील है कि वो दूर रहन सिद्धू तो। सरकार ते एक तंज भी है और दूजे पासे नाराजगी है क्योंकि परिवार ने पूरा 1 साल तुसीं देखो मई तो लेके हुण तक होली दिवाली सारे त्योहार जिहड़े ने वो बिना सिद्धू तो मनाए ने। एक परिवार दियां अमन और ਅਸੀਂ ਸਮਝ ਵੀ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਸਜ਼ਾ ਕੱਟ ਰਹੇ ਨੇ ਤਾਂ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਮੀਦਾਂ ਬਹੁਤ ਸੀਗੀਆਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਲੋੜ ਪੈ ਤੇ ਫਿਰ ਤੋਂ ਜੁੜਾਂਗੇ ਅਮਨ। ਫਿਲਹਾਲ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਹੈ। ਨੀਲ ਗਰਗ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਫੋਨ ਲਾਈਨ ਤੇ ਜੁੜ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਸਪੋਕਸਪਰਸਨ ਨੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ। ਗਰਗ ਸਾਹਿਬ, ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਨਿਊਜ਼ 18 ਪੰਜਾਬ ਤੇ। जी, आज गणतंत्र दिवस है तो इस नूं लैके हालांकि हर पासे समागम हो रहे हैं, पर एक बहुत चर्चा सी कि नवजोत सिंह सिद्धू बाहर आ सकते हैं, एक चंगे आचरण के कैदी होने के नाते उन्होंने रिहा किया जा सकता है। पर हुण ये साफ नवजोत सिंह कौर सिद्धू के ट्वीट ने भी किया है, हालांकि असीं तां कल ही दस दिता सी, जानकारी दी सी, तो उन्हों का गुस्सा जाहिर होया। इस ते जरूर तुहाडे तो पहली प्रतिक्रिया चाहांगे, क्योंकि उन्हों का कहना कि वो खुंखार जानवर ने, इसलिए उन्होंने तो दूर रहा जाए। किवें देखते हो तुसी? देखो, सब तो पहला तो हमारे चैनल के मार्फत पूरे देशवासियों को जिहड़ा है गणतंत्र दिवस दी बहुत बहुत बधाई है। और दूसरी गल है भी जो सरकार ने सारा कानून की प्रक्रिया के तहत ही करना होता है, इत्थे किसी नाल कोई भेदभाव नहीं हैगा। हाँ, एक परिवार दी भावनावां इमोशनस हुंदियां ने, उन्हां दी असीं कदर करते हैं, उन्होंने असीं समझते हैं, पर जिहड़ा हैगा कानून के मुताबिक काम करता हैगा, उत्थे यानी कि साडियां जिहड़ियां अपनियां भावनां दे मुताबिक वो काम नहीं करता। सो जेकर वो रिहाई नहीं हो सकी तो उसदे कानून की प्रक्रिया कोई ना कोई उदा दा होएगा।
ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਕਰਕੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੀ, ਮਤਲਬ ਇਹ ਜੋ ਇੱਕ ਲਿਸਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਬਕਾਇਦਾ, ਗਰਗ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਭਲੀਭਾਂਤ ਜਾਣੂ ਹੋਣਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਿਹਾੜਾ ਹੋਵੇ ਭਾਵੇਂ ਰਿਪਬਲਿਕ ਡੇ ਹੋ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਸੰਦਰਭ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਕੈਦੀਆਂ ਦੀ ਲਿਸਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕਾਰਨ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਉਂ ਰਿਹਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੀ? ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਸਨ, ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾਈ ਹੋ ਸਕੀ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਵਜ੍ਹਾ ਹੈ? ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਵੀ ਇਹ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਅਸਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕੋਈ ਵਿਤਕਰਾ ਜਾਂ ਭੇਦਭਾਵ ਤਾਂ ਹੋਇਆ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬਾਕੀ ਨੂੰ ਕੁਝ ਕਰਤਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਰਿਹਾ ਨਾ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ। ਜੋ ਇੱਕ ਸੈੱਟ ਨਿਯਮ ਹੈਗੇ ਹੈ, ਨਿਯਮਾਵਲੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਉਸ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗਲੀ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਪੈਂਦਾ ਹੈਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਉਸ ਨੂੰ ਰਿਹਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ। ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਬੈਨੀਫਿਟ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ। ਇੱਥੇ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਭੇਦਭਾਵ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਚਲੋ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ ਗਰਗ ਸਾਹਿਬ, ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜੁੜਨ ਦੇ ਲਈ। ਤਾਂ ਇਹ ਬੁਲਾਰੇ ਸਨ ਨੀਲਗਰ ਗੌਰੀ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਇਸ ਵੇਲੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਹੀ ਰਿਹਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਕੈਦੀ ਹੋਰ ਰਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਤਰਕ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜੇਕਰ ਹੋਰ ਕੈਦੀ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦੇ ਤੇ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਵਜ੍ਹਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਸਨ ਕਿ ਵਿਤਕਰਾ ਇੱਕ ਕਿਸਮ ਦਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਕੋਈ ਵੀ ਕੈਦੀ ਰਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਏ। ਤਾਂ ਪਰ ਮਿਸਿਸ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਜੋ ਇਹ ਟਵੀਟ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਨਵਜੋਤ ਕੌਰ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਜੋ ਟਵੀਟ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਸੋ ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜੇ ਸਵਾਲ ਇੱਕ ਕਿਸਮ ਦੇ ਖੜੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਜਾਂ ਕਹਿ ਲਈਏ ਕਿ ਤੰਜ ਕੱਸ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਖੁੰਖਾਰ ਜਾਨਵਰ ਨੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ। ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਕੈਟਾਗਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ, ਇਸ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 75ਵੀਂ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੇ ਰਾਹਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਨਾ ਮਿਲੇ। ਤਾਂ ਇਹ ਇਸ ਲਈ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਧੂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਹੋ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ। और उधर सिद्धू के होर्डिंग्स हटे ने, बड़ी खबर है, पटियाला नगर निगम ने होर्डिंग हटा दिते ने। पटियाला नगर निगम ने होर्डिंग हटाए ने, होर्डिंग्स लगे सन, नवजोत सिंह सिद्धू के होर्डिंग्स लगे सन। सिद्धू के समर्थकों ने थां-थां ते ये होर्डिंग्स लगाए सी, तस्वीरां भी लगातार असीं दिखा रहे सी पिछले 3 दिनों तो कि किस तरीके दे नाल स्वागत नूं लैके ये होर्डिंग्स लगा दिते ने। और ये भी कहा गया है हैप्पी रिपब्लिक डे कमिंग सून, हेठा पासे लिखा गया सी पंजाब पंजाबीयत ते राखा नवजोत सिंह सिद्धू। इस किस्म दे नाल ये होर्डिंग जिहड़े ने लगाए गए सन। इस तो इलावा सारिਆਂ ਨੂੰ ਪਟਿਆਲਾ ਪਹੁੰਚਣ ਦਾ ਸੱਦਾ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਤਾਂ ਇਹ ਅਸੀਂ ਲਗਾਤਾਰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਤੋਂ ਹੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਦੋਂ ਪੁਖਤਾ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ ਔਰ ਮੋਹਰ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਧੂ ਬਾਹਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਮਰਥਕ ਜੇਕਰ ਪਟਿਆਲਾ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਹੋਏਗਾ, ਕੀ ਕੁਝ ਕਿਹਾ ਜਾਏਗਾ। ਤਾਂ ਇਹ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਪਟਿਆਲਾ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਹੈ ਜਿਸਨੇ ਇਹ ਹੋਰਡਿੰਗ ਹਟਾ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਔਰ ਤਸਵੀਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਿਊਜ਼ 18 ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਤਸਵੀਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ, ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜੋ ਤਿਆਰੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਸਨ ਉਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਕਿ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਨੇ, ਪਟਿਆਲਾ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਨੇ ਇਹ ਹੋਰਡਿੰਗਸ ਹਟਾ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਇਹ ਹੋਰਡਿੰਗਸ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਹੇਠਾਂ ਪਏ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਹੇਠਾਂ ਧਰਤੀ ਤੇ ਪਏ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਜੋ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਲਗਾਏ ਗਏ ਸੀ, ਸਮਰਥਕਾਂ ਦੇ ਲਗਾਏ ਗਏ ਸੀ। ਕਿਸਮ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਤਿਆਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਇਹ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀਆਂ ਸਨ ਕਿ ਹੋਰਡਿੰਗ ਲਗਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ ਔਰ ਰੋਡ ਮੈਪ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਭ ਨੂੰ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਟਿਆਲਾ ਪਹੁੰਚੋ, ਪਟਿਆਲਾ ਆਪਾਂ ਸਵਾਗਤ ਕਰਨਾ ਹੈ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਦਾ। ਪਰ ਹੁਣੇ ਹੋਰਡਿੰਗ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਉਤਾਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ ਔਰ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਨੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪਟਿਆਲਾ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਨੇ ਇਹ ਹੋਰਡਿੰਗ ਹਟਾਏ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਇਹ ਸਾਫ਼ ਹੈ ਕਿ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਫਿਰ ਤੋਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਾਂਗੇ, ਨਿਊਜ਼ 18 ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਖਬਰ ਕੱਲ ਸ਼ਾਮ ਹੀ ਆਪਣੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਟੌਪ ਸੋਰਸਿਸ ਤੋਂ ਇਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸੀ ਜੋ ਅਸੀਂ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਈ ਕਿ ਸਿੱਧੂ ਰਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ। ਸੋ ਉਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਦੇਰ ਰਾਤ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਅਮਨ ਨੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਨਵਜੋਤ ਕੌਰ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਜੋ ਟਵੀਟ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ ਸਾਫ਼ ਹੈ ਔਰ ਇਹ ਹੋਰਡਿੰਗਸ ਹੁਣ ਗਵਾਹੀ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਸਿੱਧੂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੇ। ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਨੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਨੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ 1 ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਪਟਿਆਲਾ ਸੈਂਟਰਲ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੱਟ ਰਹੇ ਨੇ, ਪਰ ਉੱਥੇ ਰਿਹਾਈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਸੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚਰਚਾਵਾਂ ਸਨ, ਪਰ ਹੁਣ ਇਹ ਸਾਫ਼ ਹੈ। मनोज शर्मा मेरे सहयोगी पटियाला तो मौजूद ने फोन लाइन पे। मनोज की कुछ जानकारी है? हालांकि असी तस्वीर देख रहे हैं, होर्डिंग्स उतार दिते गए ने, पटियाला नगर निगम ने यह कार्रवाई की है। जी बिल्कुल गुरजोत, जिस तरह नवजोत सिंह सिद्धू की अज जेल चो रिहाई की गल सामने आ रही थी, पर ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ लगातार सस्पेंस बरकरार सी कि रिहाई होगी या नहीं होगी। पर उनके ਜਿਹੜੇ समर्थक ने नरिंदरपाल लाली, उन्होंने कल शाम तक नवजोत सिंह सिद्धू की कोठी तो लैके पूरे पटियाला शहर ਦੇ ਵਿੱਚ
ਜਿਹੜੇ ਹੋਰਡਿੰਗ ਸੀ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਸਵਾਗਤ ਦੇ ਉਹ ਲਗਾ ਦਿੱਤੇ ਸੀ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਗਰੁੱਪ ਹੈਗਾ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਜਿਹੜਾ ਧੜਾ ਹੈਗਾ ਜਾਂ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਥੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਵਾਗਤ ਦੀਆਂ ਪੂਰੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਤੇ ਰੂਟ ਤੱਕ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਉਹਦੇ ਪੇਜ ਉੱਪਰ ਕਿ ਆਹ ਰੂਟ ਤੋਂ ਉਹ ਆਉਣਗੇ। ਪਰ ਹੁਣ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਨੇ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹੋਰਡਿੰਗ ਨੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਥਾਂ ਤੋਂ ਉਤਾਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਫਿਲਹਾਲ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਕਿ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਨੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਿਉਂ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਪਰ ਸਾਫ਼ ਹੈ ਕਿ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਨੇ 26 ਜਨਵਰੀ ਦੇ ਮੌਕੇ ਜਾਂ ਗਲਤ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜੇ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਲਗਾਉਂਦੇ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਹੋਰਡਿੰਗਸ ਨੂੰ ਉਤਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈਗਾ ਤੇ ਬਾਕੀ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਹੋਰਡਿੰਗ ਲੱਗੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਤਾਰਨ ਦੀ ਵੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ, ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ ਮਨੋਜ तमाम जानकारी दिली। पोस्टर होर्डिंग उतार दिते गए ने। नवजोत सिंह सिद्धू परिवार नूं इंतजार सी, समर्थकां नूं इंतजार सी, तैयारियां कर लईआं गईआं सन, पर हुण नवजोत कौर सिद्धू ने बिल्कुल क्लीयर कर दिता है ट्वीट करके कि नवजोत सिंह सिद्धू बाहर नहीं आ रहे। हालांकि उन्हां दा गुस्सा भी झलकिया है। फोन लाइन ते मेरे सहयोगी पंकज कपाही भी जुड़ चुके ने। पंकज, सब तो पहला तुसी खबर दी, जानकारी दी, खबर ब्रेक की न्यूज़ 18 पंजाब ने, और हुण नवजोत कौर सिद्धू के ट्वीट ने सब साफ कर दिता है। बिल्कुल, कल ही न्यूज़ 18 ने प्रमुखता के नाल इस खबर नूं जानकारी दी सी कि नवजोत सिंह सिद्धू रिहा नहीं हो रहे, क्योंकि सीएमओ च कोई सोर्सिस ने साडे उन्हां वल्लों ये जानकारी जिहड़ी मिल गई सी, क्योंकि एक जिहड़ा प्रोटोकॉल हुंदा, सिस्टम हुंदा, उस दे हिसाब नाल कैबिनेट की मंजूरी तो बाद राजपाल मंजूरी दिंदा वै और कैबिनेट की बैठक होई नहीं। हालांकि नवजोत सिंह सिद्धू की जिहड़ी टीम है उन्हां नूं ये लग रहा सीगा, क्योंकि अमृत महोत्सव केंद्र की स्कीम है जिस दे विच 26 जनवरी या 15 अगस्त के मौके के उत्ते जिन्हां दा ਜਿਹੜੇ कैदियों का वतीरा चंगा है उन्हां नूं रिहा जिहड़ा ओह कीता जा सकता है। तो इस बहाव से उन्हां नूं लग रहा सीगा कि राजपाल सिद्धे मंजूरी जी है वो दे सकते हैं। वो इसे वजह करके उन्होंने शहर के थाई थाई पोस्टर जिहड़े लगा दिते, रोड मैप जिहड़ा वो बना दिता और वक्-वक् थावां दे उत्ते इकट्ठ भी जिहड़ा कहना शुरू कर दिता कि सारे पटियाला पहुंचो। लेकिन जदों कल शाम 6 बजे के करीब न्यूज़ 18 में जानकारी मिली कि नवजोत सिंह सिद्धू दे रिहाई नूं लैके जिहड़ा सस्पेंस बनया होया वो क्लीयर है कि नवजोत सिंह सिद्धू रिहा नहीं हो रहे, तो फिर न्यूज़ 18 ने उस खबर नूं प्रमुखता दे नाल दिखाया और उस तो बाद नवजोत सिंह सिद्धू की टीम वालों भी काफ़ी फोन आते रहे, वो भी इस बाबत पूछते रहे कि असल दे विच क्योंकि उन्होंने भी क्लीयर नहीं सीगा कि सिद्धू बाहर आ रहे नहीं या नहीं आ रहे। लेकिन देर रात जो पता लगा कि नवजोत सिंह सिद्धू बाहर नहीं आ रहे तो हुण दर्द जिहड़ा वो डॉक्टर नवजोत कौर सिद्धू होरां दा भी झलकिया और उन्होंने भी किते ना किते ये कहा समर्थकां नूं जिहड़े इकट्ठ हो रहा सीगा कि इत्थे इकट्ठ ना करो, दूर रहो नवजोत सिंह सिद्धू होरां तो। और दूजे पासे असीं ये भी देखिया कि तकरीबन सवेरे 4-5 बजे के करीब जिहड़े होर्डिंग भी नवजोत सिंह सिद्धू होरां दे पटियाले दे विच लगे हुए सी और नगर निगम की टीम उतारती हुई नजर आई। वो तस्वीरां भी असीं दिखा रहे हैं। हालांकि क्योंकि पिछले 2-3 दिनों तो नवजोत सिंह सिद्धू टीम के जिहड़े उन्हां दे साथी ने, चाहे सुरिंदर डल्ला होन, नवतेज सिंह चीमा होन, रजिंदर सिंह होन, ये सारे पटियाला के आस पास सीगे या परिवार के नाल संपर्क दे विच सीगे, परिवार नूं अपडेट भी दे रहे सीगे, जो इन्हां दे सोर्सिस जानकारी दे रहे सीगे। तां नवतेज सिंह चीमा ने वो पटियाला च 2 दिनों तो बैठे हुए सीगे कि किस तरीके की प्लैनिंग है, की कुछ करना है नवजोत सिंह सिद्धू जो बाहर आएंगे। लेकिन हुण उन्हां दी उन्हां उम्मीदां ते भी किते ना किते पानी फिरदा होया नजर आ रहा। हालांकि मई दे विच नवजोत सिंह सिद्धू जेल दे विच गए सीगे, 1 साल की सज़ा हुई, यानी कि अप्रैल के एंड तक नवजोत सिंह सिद्धू जिहड़े ने वो बाहर आ सकते हैं। और जिहड़ी ना आने की वजह है जो न्यूज़ 18 के सोर्सिस जानकारी दे रहे ने, 2 अहम वजह ने नवजोत सिंह सिद्धू का 26 जनवरी नूं रिहा ना करना केंद्र पंजाब सरकार वालों। उसकी 2 वजह ने, एक तो जिहड़ा जेल के रूल ने, अगर 1 साल तक की सज़ा है तो उसकी 1 महीने की सज़ा जिहड़ी है उसनूं घट किया जा सकता है, इस तो ज़्यादा नहीं घट किया जा सकता। दूसरी वजह यह भी है कि पंजाब सरकार नूं इस गल का भी खदशा है कि अगर इस तरीके नाल नवजोत सिंह सिद्धू नूं रिहा कर दिता गया तो मोहाली दे विच जिहड़ा बंदी ਸਿੰਘਾਂ ਦਾ मोर्चा लगा होया है कि बंदी ਸਿੰਘਾਂ नूं रिहा किया जाए, तो उन्होंने भी ये मुद्दा चुक लेना है कि अगर नवजोत सिंह सिद्धू रिहा हो सकते हैं तो फिर
ਬੰਦੀ ਸਿੰਘ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲੱਗੇ ਜਾਂ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਹੋਈ ਉਹ ਮਰਡਰ ਦੀ ਸੀਗੀ। ਤਾਂ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਵਾਲਾ ਮਸਲਾ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਉੱਠ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਜ੍ਹਾ ਕਰਕੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਜੀ ਪੰਕਜ, ਇਹ ਜ਼ਿਕਰ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਹੋਰਡਿੰਗ ਲੱਗੇ, ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਪਟਿਆਲਾ ਪਹੁੰਚੋ ਸਮਰਥਕਾਂ ਨੂੰ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਸਵਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਵੱਖੋ-ਵੱਖ ਜਿਹੜੇ ਸਮਰਥਕ ਜੁੜਦੇ ਨੇ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਦੇ, ਕਿ ਜੇਕਰ ਪਟਿਆਲਾ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਸਮਰਥਕ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਸਭ ਨੂੰ ਸੱਦਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਸਾਰੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਕਰ ਲਈਆਂ ਗਈਆਂ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਸਮਝੀਏ? ਕਿੱਥੋਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸੀ ਜਾਂ ਫਿਰ ਸਿਰਫ ਚਰਚਾਵਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਾਰੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਕਰ ਲਈਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ? ਦੇਖੋ, ਇਸ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਦੋ ਵਜ੍ਹਾ ਨੇ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਖੇਮੇ ਨੂੰ, ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ 52 ਕੈਦੀਆਂ ਦੀ ਲਿਸਟ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵਜ੍ਹਾ ਲੱਗ ਰਹੀ ਸੀ। ਦੂਸਰੀ ਵਜ੍ਹਾ ਇਹ ਵੀ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਲੱਗ ਰਹੀ ਸੀਗੀ ਕਿ ਅਗਰ ਕੈਬਨਿਟ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਹ ਸਕੀਮ ਹੈ ਔਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਰਾਜਪਾਲ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਰਿਹਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ। ਤੀਸਰਾ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਰਿਹਾ ਦੀਆਂ ਚਰਚਾਵਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਗਰ 26 ਜਨਵਰੀ ਯਾਨੀ ਕਿ ਅੱਜ ਰਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੇ ਤਾਂ ਅਪ੍ਰੈਲ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰਿਹਾ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ, 2 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਸਮਾਂ, ਤਾਂ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਜਦੋਂ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੀਡਰ ਨਾਲ ਜੁੜ ਜਾਣਗੇ ਜਾਂ ਨਾਲ ਚੱਲ ਪੈਣਗੇ। ਲੇਕਿਨ ਅਸਲ 'ਚ ਨਾਲ ਕੌਣ ਹੈ? ਤਾਂ ਇਸ ਇਕੱਠ ਕਰਨ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਇਹ ਵੀ ਸੀਗੀ ਕਿ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਨਾਲ ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਕੌਣ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੌਣ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਨਾਲ ਕੌਣ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਪਾਵਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਦੋਂ ਲੀਡਰ ਵੱਖੋ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਲੋਕ ਜੁੜਦੇ ਨੇ, ਔਰ ਜਦੋਂ ਸੱਤਾ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾਂ ਪਾਵਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹ ਅਲੱਗ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਵਜ੍ਹਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਵਜ੍ਹਾ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਦਬਾਅ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਇੰਨਾ ਇਕੱਠ ਹੈ ਔਰ ਇੰਨੇ ਲੋਕ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਰਿਹਾ ਹੋ ਜਾਣ। ਇਹ ਕਈ ਸਾਰੇ ਰੀਜ਼ਨ ਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਨਵਜੋਤ ਕੌਰ ਸਿੱਧੂ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਬੜੀ ਉਮੀਦ ਸੀਗੀ ਕਿ ਸਿੱਧੂ ਰਿਹਾ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਥੀ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ੁਭ ਚਿੰਤਕ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਇਸ ਬਾਬਤ ਦਾ ਪੂਰਾ ਭਰੋਸਾ ਦੇ ਰਹੇ ਸੀਗੇ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਜਦੋਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੇ, 26 ਤਰੀਕ ਜਿਹੜਾ ਡਾਕਟਰ ਨਵਜੋਤ ਕੌਰ ਸਿੱਧੂ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਬਾਬਤ ਟਵੀਟ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦਰਦ ਬਿਆਨ ਹੋਇਆ ਵਾ, ਤਾਂ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਹੋਰਡਿੰਗ ਵੀ ਉਤਰ ਗਏ ਨੇ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਪਟਿਆਲਾ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਬਾਹਰ ਕਿਹੜੇ ਲੋਕ ਇਕੱਠੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਕੀ ਤਿਆਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੋਈ ਜਲੰਧਰ ਤੋਂ ਚੱਲ ਪਿਆ ਸੀ, ਕੋਈ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ ਚੱਲ ਪਿਆ ਸੀ, ਕੋਈ ਲੁਧਿਆਣੇ ਤੋਂ ਚੱਲ ਪਿਆ ਸੀ, ਕਿ ਉਹ ਵਾਪਸ ਪਰਤ ਜਾਣਗੇ ਜਾਂ ਉਹ ਪਟਿਆਲਾ ਜੇਲ੍ਹ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣਗੇ, ਇਹ ਵੀ ਤਸਵੀਰ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਦੇਖਣ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਜੀ ਠੀਕ ਹੈ ਪੰਕਜ, ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ तमाम ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਲਈ। ਤਾਂ ਮਿਸਿਸ ਸਿੱਧੂ ਦਾ ਗੁੱਸਾ ਭੜਕਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਨਿਊਜ਼ 18 ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਖਬਰ ਤੇ ਮੋਹਰ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਬ੍ਰੇਕ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਬ੍ਰੇਕਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਈ ਸੀ ਕਿ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਆਉਣਗੇ। ਦੇਰ ਸ਼ਾਮ ਹੀ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਅਸੀਂ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਇੱਕ ਕਿਸਮ ਦੇ ਨਾਲ ਨਵਜੋਤ ਕੌਰ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਇਸ ਟਵੀਟ ਨੇ ਮੋਹਰ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਸਾਧੇ ਗਏ ਨੇ, ਇਸ ਲਈ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਧੂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਹੋ। ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਨਾਲ ਨਵਜੋਤ ਕੌਰ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਸਾਧੇ ਨੇ। ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਖੁਖਾਰ ਜਾਨਵਰ ਦੀ ਕੈਟਾਗਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਟਵੀਟ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 75ਵੀਂ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੇ ਰਾਹਤ ਮਿਲੇ। ਤਾਂ ਸਿੱਧੂ ਖੇਮੇ ਦੀਆਂ ਆਸਾਂ ਤੇ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆ ਕਿ ਪਾਣੀ ਫਿਰਿਆ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਿਆਰੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਜੋ ਜੋਸ਼ੋ ਖਰੋਸ਼ ਸੀ, ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਇੱਥੇ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆ ਝਟਕਾ ਲੱਗਿਆ। ਅੱਗੇ ਵਧਾਂਗੇ ਤਾਂ ਉਧਰ ਕੌਮੀ ਇਨਸਾਫ ਮੋਰਚਾ ਅੱਜ ਵੱਡਾ ਰੋਸ ਮਾਰਚ ਕਰੇਗਾ। ਮੋਹਾਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ 18 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੱਕ ਦਾ ਸੀ ਕਿ ਮਾਰਚ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ।
32 ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਮਾਰਚ 'ਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਬੰਦੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਤੇ ਹੋਰ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇਹ ਮੋਰਚਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੋਰਚਾ ਜਾਰੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅੱਜ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਉਲੀਕਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਹੈ। ਬੰਦੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਹੋਵੇ ਇਹ ਮੰਗ ਹੈ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਮੋਹਾਲੀ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਦੱਸੀ ਕਿ ਪੱਕਾ ਮੋਰਚਾ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਤਾਂ 26 ਜਨਵਰੀ ਦਾ ਦਿਨ ਗਣਤੰਤਰ ਦਿਵਸ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਚੁਣਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸਭ ਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ ਜਦੋਂ ਸਿੰਘੂ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਜਦੋਂ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਅਮਰੂਹਾਂ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਬੈਠੇ ਸਨ ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਵੀ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਮਾਰਚ ਕੱਢਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਤਾਂ ਉਹ ਮਾਰਚ ਸਭ ਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਸ ਦੌਰਾਨ ਕਾਫੀ ਕੁਝ ਅਜਿਹਾ ਹੋਇਆ ਜਿਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਵਾਲ ਉੱਠੇ, ਪਰ ਉਸੇ ਕਿਸਮ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਮੋਰਚਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਵੀ ਪੱਕਾ ਮੋਰਚਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਪੱਕੇ ਤੌਰ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅੱਜ ਵੱਡਾ ਮਾਰਚ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਬਕਾਇਦਾ ਉਸਦਾ ਰੋਡ ਮੈਪ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰਕੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਔਰ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਵਾਈਪੀਐਸ ਚੌਕ ਤੋਂ ਬੁੜੈਲ ਜੇਲ੍ਹ ਰੋਡ ਵੱਲ ਜਾਏਗਾ। ਫਿਰ 9 ਫੇਜ਼ ਦਾ ਰੋਡ ਹੈ ਔਰ ਇਹ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਤਾਂ ਹੀ ਪਹੁੰਚਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਨਾ ਆਵੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਿਕਲਣ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਨਾ ਹੋਵੇ। 11 ਫੇਜ਼ ਦੀਆਂ ਲਾਈਟਾਂ ਪੁਆਇੰਟ ਨੇ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਈਸਰ ਦਾ ਲਾਈਟ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ। ਫਿਰ 7 ਫੇਜ਼ ਦਾ ਲਾਈਟ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਹ ਸਾਰਾ ਰੂਟ ਹੋਏਗਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 5 ਫੇਜ਼ ਦੀਆਂ ਲਾਈਟਾਂ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਇਹ ਮੋਰਚਾ ਪਹੁੰਚੇਗਾ। ਫਿਰ ਮਦਨਪੁਰ ਚੌਕ ਹੈ, ਇਹ ਮੋਰਚਾ ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਮਦਨਪੁਰ ਚੌਕ ਜਾਏਗਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁੜ ਤੋਂ ਵਾਈਪੀਐਸ ਚੌਕ ਆ ਕੇ ਸੰਪੰਨ ਹੋਏਗਾ। 18 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦਾ ਇਹ ਸਾਰਾ ਸਫ਼ਰ ਹੈ ਜੋ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਹੈ ਇਸ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਵੱਲੋਂ 32 ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਔਰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਰੋਡ ਮੈਪ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਖੱਜਲ ਖੁਆਰੀ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਸੁਭਾਵਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਜਦੋਂ ਮੋਰਚਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਨਸਾਫ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਮਾਰਚ ਕੱਢਿਆ ਜਾਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਤਾਦਾਦ ਹੋਏਗੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ, ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਮਾਰਚ ਹੋਏਗਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਸੁਭਾਵਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਆਵੇਗੀ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਦੋ ਰਾਏ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਲੋਕ ਖੱਜਲ ਖੁਆਰ ਨਾ ਹੋਣ, ਜਿਹੜਾ ਟਰਾਈ ਸਿਟੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨੇ ਜੋ ਲੋਕ ਇੱਥੇ ਕੰਮਕਾਰ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਰੂਟ ਮੈਪ ਹੈ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਜਾਣ ਲਿਆ ਜਾਵੇ। ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਰੋਸ ਮਾਰਚ ਆ ਉਹ ਅਸੀਂ ਵਾਈਪੀਐਸ ਚੌਂਕ ਤੋਂ ਲੈਫਟ ਟਰਨ ਹੁੰਨੇ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਵਾਈਪੀਐਸ ਸਕੂਲ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਏਗਾ। ਸਕੂਲ ਦੇ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਜੇਲ੍ਹ ਦੀ, ਬੁੜੈਲ ਜੇਲ੍ਹ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕੰਧ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਆ ਉਹਦੇ ਕਾਰਨਰ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਰਾਈਟ ਟਰਨ ਕਰਾਂਗੇ। ਰਾਈਟ ਟਰਨ ਕਰਨ ਤੇ 400 ਮੀਟਰ ਤੇ 8 ਤੇ 9 ਫੇਜ਼ ਦੀਆਂ ਲਾਈਟਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਉਥੋਂ ਅਸੀਂ ਲੈਫਟ ਟਰਨ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ 9 ਤੇ 10 ਫੇਸ ਵੱਲ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਕੂਚ ਕਰਨਾ ਹੈ। 9-10 ਫੇਸ ਦੀਆਂ ਜੋ ਲਾਈਟਾਂ ਕ੍ਰਾਸ ਕਰਾਂਗੇ, ਪੀਸੀਏ ਸਟੇਡੀਅਮ ਨੂੰ ਕ੍ਰਾਸ ਕਰਦੇ 11 ਫੇਸ ਵੱਲ ਐਂਟਰ ਹੋਵਾਂਗੇ। 11 ਫੇਸ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ 2 ਮਿੰਟ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪੜਾਅ ਹੋਏਗਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ 에ਅਰਪੋਰਟ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲਾਈਟਾਂ ਨੇ ਜਿਹਨੂੰ ਏਸਰ ਲਾਈਟਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਉੱਥੋਂ ਅਸੀਂ ਲੈਫਟ ਮਾਰਾਂਗੇ। ਲੈਫਟ ਹੋ ਕੇ ਬੈਸਟੈਕ ਦੀਆਂ ਲਾਈਟਾਂ ਕ੍ਰਾਸ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਅੱਗੇ ਨਾਈਪਰ ਲਾਈਟਾਂ ਤੋਂ ਰਾਈਟ ਹੋ ਕੇ ਸਿੰਘ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਵੱਲ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਵਧਾਂਗੇ। 68 ਤੇ 69 ਦੀਆਂ ਲਾਈਟਾਂ ਕ੍ਰਾਸ ਕਰਕੇ 68, 67 ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿੰਘ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ 'ਚ 2 ਮਿੰਟ ਦਾ ਪੜਾਅ ਹੋਏਗਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿੰਘ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਤੋਂ ਨਮਸਕਾਰ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਲਾਈਟਾਂ ਤੋਂ ਰਾਈਟ ਟਰਨ ਕਰਾਂਗੇ।